सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। 6 बजे दियां वड्डियां खबरां लैके दर्शकों के सामने हाजिर हाँ। 6 बजे दियां 6 ब्रेकिंग न्यूज़। सब तो पहला साधु सिंह धर्मसोत साबका कैबिनेट मंत्री दे नाल जुड़ी हुई वड्डी अपडेट। पुलिस रिमांड मिलिया है साधु सिंह धर्मसोत दा 3 दिन दा पुलिस रिमांड मोहाली कोर्ट ने दिता है। अज मोहाली कोर्ट दे विच पेश किया गया सी। भ्रिष्टाचार के दोषों के तहत विजिलेंस वालों गिरफ्तार किया गया है साधु सिंह धर्मसोत नूं। साबका कैबिनेट मंत्री जंगलात विभाग का जिम्मा सी और भ्रिष्टाचार के दोषों के तहत गिरफ्तार किया गया, कोर्ट पेश किया गया। कोर्ट ने 3 दिन का रिमांड दिता और धर्मसोत ने इस मौके न्यूज़ 18 नाल गलबात की। उन्होंने कहा कि मैनू झूठा फसाया गया है। पहला स्कॉलरशिप के केस दे विच मैनू फसाउण की कोशिश की ते जदों उस दे विच गल नहीं बनी तो फिर इस मामले दे विच फसा दिता गया। यह भी क्या साधु सिंह धर्मसोत ने कि जिस डायरी का विजिलेंस जिक्र कर रही है, मेरा उस डायरी च कोई नाम नहीं है। सो विजिलेंस केस नूं झूठा केस करार दिता है साधु सिंह धर्मसोत ने। जदों न्यूज़ 18 ने अज कोर्ट च पेशी दौरान साधु सिंह धर्मसोत दे नाल गलबात करन दी कोशिश की या गलबात की। सवेरे 3 बजे विजिलेंस ने गिरफ्तार किया सी साधु सिंह धर्मसोत नूं और FIR काफी लंबी चौड़ी है। बहुत कुछ जिक्र किया FIR दे विच विजिलेंस ने कि कित्थों कित्थों रिश्वत जिहड़ी है वो लई जांदी सी, किहदे हिस्से सी, किन्ना हिस्सा जांदा सी, किस तरीके नाल उपर तो थल्ले तक पैसे की वंड हुंदी सी, ठेकेदारां तो किन्ना हिस्सा लिया जांदा सी। ये सब कुछ विजिलेंस वालों दर्ज FIR दे विच पूरा इसका ब्यौरा दिता होया है। 3 दिन का पुलिस रिमांड दिता गया साधु सिंह धर्मसोत का। अज कोर्ट ने 3 दिन विजिलेंस पुछगिछ करेगी साधु सिंह धर्मसोत तो इस मामले दे विच और जे कोई रिकवरी करनी होवे तो फिर उसके लिए भी ये रिमांड दिता जाता है, क्योंकि पुलिस या विजिलेंस ब्यूरो उत्थे तर्क दिंदी है कि जो कुछ उन्होंने रिकवर करना है इस केस दे विच रिकवरी करनी है तो फिर पुलिस रिमांड दिता जाता है। सो की कुछ कहा साधु सिंह धर्मसोत ने न्यूज़ 18 नाल गलबात वो सुणाउंदे हां। धर्मसोत साहब कुछ कहना है तुसीं? कहना चाहुंदा पहला तां इन्हां ने 10 तरीक नूं जी भगवंत सिंह मान मुख मंत्री साहब ने कहा सी कि बच्चा इन्हां दी नीड सी जी भी स्कॉलरशिप लभ्या कुछ नहीं, हुण आ करया ते हुण तुसीं की कहना चाहते हो कि डायरी जिहड़ी गल आ रही, डायरी दी गल आ रही है, डायरी 'च मेरा नाम ही नहीं है, ना नहीं हैगा। होर जिहड़े दूजे चरण जिहड़ा कवलजीत या फिर होर चमकौर सिंह दा मेरा उन्हां नाल कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ते तुसीं की कहना चाहते हो? तुहानूं फसाया गया है किस? बिल्कुल फसाया गया। ठीक है, प्लीज से कहा भी डायरी में थोड़ा नाम है ते फोन नंबर है, प्लीज धर्मसोत साहब कुछ कहना है तुसीं? कहना चाहुंदा पहला तां इन्हां ने 10 तरीक नूं जी भगवंत सिंह मान मुख मंत्री साहब ने कहा सी कि बच्चा इन्हां दी नीड सी जी भी स्कॉलरशिप लभ्या कुछ नहीं, हुण आ करया ते हुण तुसीं की कहना चाहते हो कि डायरी जिहड़ी गल आ रही, डायरी दी गल आ रही है, डायरी 'च मेरा नाम ही नहीं है, ना नहीं हैगा। होर जिहड़े दूजे चरण जिहड़ा कवलजीत या फिर होर चमकौर सिंह दा मेरा उन्हां नाल कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ते तुसीं की कहना चाहते हो? तुहानूं फसाया गया है किस? बिल्कुल फसाया गया। ठीक है, प्लीज से कहा भी डायरी में थोड़ा नाम है ते फोन नंबर है, प्लीज धर्मसोत साहब कुछ कहना है तुसीं? कहना चाहुंदा पहला तां इन्हां ने 10 तरीक नूं जी भगवंत सिंह मान मुख मंत्री साहब ने कहा सी कि बच्चा इन्हां दी नीड सी जी भी स्कॉलरशिप लभ्या नहीं, हुण आ करया ते हुण तुसीं की कहना चाहते हो कि डायरी जिहड़ी गल आ रही, डायरी दी गल आ रही है, डायरी 'च मेरा नाम ही नहीं है, ना नहीं हैगा। होर जिहड़े दूजे चरण जिहड़ा कवलजीत या फिर होर चमकौर सिंह दा मेरा उन्हां नाल कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ते तुसीं की कहना चाहते हो? तुहानूं फसाया गया है किस? बिल्कुल फसाया गया। ठीक है, प्लीज से कहा भी डायरी में थोड़ा नाम है ते फोन नंबर है, प्लीज मेंशन कीता। ते विजिलेंस की FIR दे विच सिर्फ एक मंत्री का नाम नहीं है, एक साबका मंत्री होर ने जिन्हां दा नाम है, वो नाम है संगत सिंह गिलजियां दा। संगत सिंह गिलजियां नूं चन्नी सरकार दे विच जिम्मा सौंपिया गया सी जंगलात महकमे दा और उन्हां ते भी भ्रिष्टाचार दे इल्जाम लगे ने। जंगलात विभाग दे विच भ्रिष्टाचार दे 6 करोड़ 40 लाख रुपए दे रिश्वत लैण दे इल्जाम इस FIR दे मुताबिक संगत सिंह गिलजियां ते लगे ने कि ਜਿਹੜੇ ट्री गार्ड लाए जाते हैं दरख्तां नूं, ਜਿਹੜੇ नवे दरख्त लाने होंदे आ उन्हां नूं कवर करन दे लई उस दे विच 6 करोड़ 40 लाख रुपए दी रिश्वत लई गई। ट्री गार्ड लाउण दे विच भ्रिष्टाचार होया और FIR दे विच ਇਹ मुलजम कमलजीत दी दे बयान तो बाद ਇਹ लाइनां ਜਿਹੜੀਆਂ ने ਉਹ दर्ज कीतियां गईयां ने। संगत सिंह गिलजियां दा नाम शामिल किया गया है। गंभीर इल्जाम लाए गए ने, ट्री गार्ड की खरीद दे विच भ्रिष्टाचार के इल्जाम ने।
ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫਿਸ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫਿਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫਿਸ ਦੀ? ਕੌਣ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਿਆ? देखो विजय, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ, ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਬਰਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਪੀ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਸੋਤ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਫੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਂ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਵਲਜੀਤ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਵਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਸਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, FIR ਦੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕਮਲਜੀਤ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੀਡੀਏਟਰ ਸੀਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਸੀਗੇ। 15 ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਮਲਜੀਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ OSD ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਲਾਕ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੇਂਜ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੇਂਜ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਕਸ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਮੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੀਤੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 OSD ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ FIR ਵਿੱਚ 9 ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਐਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਰੇਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ DFO ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ FIR ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ 200 ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ 100 ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਦਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੋਮਵਰਕ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਫਓ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਡੀਓ ਦਿੱਤੀ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹਾਮੀ ਨੇ। ਹਾਮੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਧੂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਧੂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਡੀਐਫਓ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਡੀਐਫਓ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਜਦ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ ਮਨੋਜ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 6.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੱਕ ਗਿਆ FIR 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਗਿਲਜੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫਸ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨੋਜ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਪਲਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ। ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ
ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਲਣ ਲਈ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਐਨਿਮੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ STF ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ CC ਕੈਮਰਾ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਰਕ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਨ ਦੀ ਰੂਮ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਫਸਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੂਜਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਜੋ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਧਾਰਾ 121 ਤੇ 121A ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 121 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਕਸਾਏਗਾ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਜੀਵ, ਥੋੜਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ 2 ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੀਵ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ?
ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੋ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੌਕਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 124A ਫਿਲਹਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਾ 121 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਕੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਪੱਬੀ, ਉਸ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਕੜਾ ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੇਕੜਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੇਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਤਲकांड ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਕੇਕੜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲकांड ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਕੜਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜੋ ਫੈਨ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਕੜਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਿਨਾ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਔਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਕੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ 10-15 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਸੈਲਫੀ ਖਿਚਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੰਦੀਪ केकड़ा वाज पार्ट ऑफ दैट क्राउड, उसने सेल्फी भी ली है। ये कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा कि उसने आगे शूटर्स को इन्फॉर्म किया सिद्धू मूसेवाला की वेयर अबाउट्स और उसके साथ कौन है कौन नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस है। कितने दिन का रिमांड मांगा गया था और कितना मिला? पुलिस ने 10 डेज़ का रिमांड मांगा था। तो संदीप केकड़ा का जो 5 दिन का रिमांड मिला, दैट मीन्स को 11 जून को प्रोड्यूस करना है, और जो दूसरा प्रभ है उसको 9 जून को प्रोड्यूस करना है, दैट मीन्स उसका 3 दिन का रिमांड है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ इस कतलकांड के मामले दे विच पुलिस ने अज काफी जानकारी साझी की है। 8 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए ने और उन्होंने 8 व्यक्तियों तो ये जानकारी निकल के आई है कि कई महीनों तो सिद्धू मूसेवाला दे कतल की प्लैनिंग चल रही सी। पुलिस ने अपनी इस प्रेस रिलीज दे विच लिखा है कि जनवरी महीने तो रेकी की जा रही सी। सिद्धू मूसेवाला दी जनवरी महीने तो रेकी हो रही सी। गोल्डी बराड़ दे 2 गुरगे भेजे गए जिन्हां ने सिद्धू मूसेवाला दी रेकी की, और ये दोनों गुरगे मुलजम प्रभदीप पब्बी ने भेजे सी। और मोनू डागर जिहड़ा व्यक्ति मोनू डागर ने शूटर जिहड़े सी वो प्रोवाइड कराए सी। 2 शूटर मोनू डागर ने दिते सी। प्रभदीप पब्बी ने रेकी करवाई सी सिद्धू मूसेवाला दी और आस-पास दी उन्हां दे घर दी। उस तो बाद मोनू डागर ने 2 शूटर मुहैया करवाए सी। कतलकांड च हुण तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकियां ने, और जिस भी किसी ने चाहे कोई गड्डी प्रोवाइड कराई, चाहे रेकी करवाई, चाहे शूटरां नूं अपने कोल रखिया और उन्हां नूं लुकाउण छुपाउण वारदात नूं अंजाम देण तक, ये सब कुछ गोल्डी बराड़ ते सचिन बिश्नोई दे इशारे ते
ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਕੇਕੜਾ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਕੇਕੜਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।